Hello friends. Today we are going to start the second session of this chapter, that is part 2. So here it is. In the 1960 when Dr. Kalam joined ISRO, and what is ISRO? That is Space Research Organization, Indian Space Research Organization. It was just a fledgling organization. They just started it. It was an inexperienced and new. What is fledgling? It was inexperienced, new, recently built. They just built केलं होतं. It was just a fledgling organization. His interactions with the great scientist Professor Vikram Sarabhai and Reverend Peter Bernard Pereira shaped his thoughts on religion. त्यांचे जे रिलिजनवरचे थॉट्स होते त्यांना एक नवीन वे, एक नवीन शेप कुणी दिला? तर डॉक्टर पेरेरा, हु वॉज अ Christian, and Vikram Sarabhai, the founder of Space Research Organization, and he was also known as the father of Indian Space Research Organization. Okay, it was here that he learned about the true meaning of religious service. अब्दुल कलामना माहिती होतं what is religion, what is faith, what is the perspective of faith, पण त्यांना true meaning of religious service कुणी शिकवली? That is Vikram Sarabhai and Father Pereira. त्यांनी शिकवलं त्यांना की what is exactly religious service. Okay, Professor Sarabhai and his team had selected a site in Thumba, Kerala, to set up the space research facility. त्यांना एक स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन बिल्डअप करायचं होतं. त्यासाठी त्यांनी एक आयडियल साईट, अ साईट विच इज परफेक्ट टू बिल्ड दॅट ऑर्गनायझेशन, अशी साईट त्यांनी थुंबामध्ये, केरलामध्ये फाइंड आउट केली होती. इट वॉज अन आयडियल साईट, परफेक्ट साईट. ओके, इट वॉज अ परफेक्ट साईट ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द मॅग्नेटिक इक्वेटर. प्रॉक्सिमिटी, नियरनेस. ओके, ती साईट थुंबामधली ती का परफेक्ट होती, का आयडियल होती ती साईट? बिकॉज इट वॉज नियर टू द मॅग्नेटिक इक्वेटर. व्हॉट इज मॅग्नेटिक इक्वेटर एक्झॅक्टली? लेट्स सी. दिस इज आवर अर्थ. ओके, दिस इज द इक्वेटर and okay, this is the magnetic equator which is having zero magnetic dip. You all will learn what is magnetic dip in your chemistry chapters in science. So this is magnetic equator which is very near to the magnetic equator, and such a region is very ideal for building up a space research organization. So this region, the Thumba region, comes in this part of the magnetic equator. Okay, but there was a major roadblock in getting the position of the site, as it was the fishing ground for Thumba's fishermen. Yes, there was a difficulty, एक प्रॉब्लेम होता. आता त्यांनी मनात घेतलं की आम्हाला ही साईट पाहिजे, तर त्यांना मिळेल का? नो, दे हॅड टू स्ट्रगल फॉर दॅट. प्रॉब्लेम होता, त्यांना त्या जागेचं पोझिशन, त्यांना त्या जागेचा हक्क मिळत नव्हता. का? ती जी जागा होती त्या साईटची, ती जागा त्या केरळाच्या फिशरमॅन्स तिथं फिशिंग करत होते. त्यामुळे दॅट वॉज अ फिशिंग ग्राउंड. ते फिशिंग ग्राउंड जर त्यांनी घेतलं, त्यांच्या पोझिशनमध्ये घेतलं स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशनसाठी, तर मग ही लोक फिशिंग कुठं करणार? आणि फिशिंग त्यांचं लाईव्हलीहूड आहे. त्यांचं पूर्ण जीवन फिशिंगवरच जगलं असतं. त्यांचं पैसे, त्यांना जे काही असतं, त्यांचं लाईव्हलीहूड पूर्ण फिशिंगवर डिपेंड असतं. मग दॅट वॉज द मेजर थिंग ज्याच्यामुळे त्यांना पोझिशन मिळत नव्हतं त्या जागेचं. But there was a major roadblock in getting possession of the site, as it was the fishing ground for Thumba's fishermen. Yes. Moreover, it had an old church of Saint Mary Magdalene, a bishop's house and a school. Yes. तिथं कोणत्या कोणत्या गोष्टी होत्या त्या थुंबा रिजनवर जिथं स्पेस ऑर्गनायझेशन बनवायचं होतं? तर तिथे एक चर्च होतं, विच वॉज सेंट मेरी मॅग्डलेन चर्च, अ बिशप्स हाऊस. Bishop's house. And who is bishop? Bishop, the head of Christian community. तिथे एक बिशपचं घर होतं. अँड अ स्कूल, तिथे एक स्कूल होतं. या 3 गोष्टी तिथं होत्या जिथं त्यांना स्पेस रिसर्च सेंटर उभं करायचं होतं, विच वॉज अंडर द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द चर्च. आणि या 3 गोष्टी कोणत्या कोणत्या? बिशप्स चर्च, बिशप्स हाऊस, स्कूल अँड द चर्च. या 3 गोष्टींचा ॲडमिनिस्ट्रेशन हक्क कुणाकडे होता? चर्चकडे होता. Okay,
Government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site. गव्हर्नमेंटच्या लोकांनी, गव्हर्नमेंट ऑफिसर्सनी काय म्हटलं, त्यांनी म्हटलं की एवढ्या सगळ्या लोकांना, एवढ्या मोठ्या कम्युनिटीला ह्या जागेवर हलवणं आणि त्यांना दुसऱ्या जागेवर शिफ्ट करणं खूप अवघड आहे, खूप डिफिकल्ट आहे. आता इमॅजिन करा, तुम्ही ज्या सिटीमध्ये राहताय, फॉर एक्झाम्पल मिरज, ही जागा जर कुणाला डॅम बनवण्यासाठी हवी असेल, आपली ही जागा, तर आपल्या सगळ्यांना मिरज सोडून जावं लागणार. एवढं मोठं पॉप्युलेशन कुणाला तर दुसऱ्या साईडला जाऊन रिलोकेट करणं किती अवघड आहे, हे सगळं गव्हर्नमेंटला बघायला लागतं. तर मग गव्हर्नमेंट ऑफिसर्स काय म्हणतात की त्या थुंबा रिजनमधली जी लोक आहेत, जे पॉप्युलेशन आहे, त्यांना दुसऱ्या जागी शिफ्ट करणं इझी टास्क नाही, इट इज अ डिफिकल्ट टास्क असं ते म्हणतात. Government officials predicted that it would be impossible to relocate so many people from the site and destroy religious institutions for the sake of Space Research Center. स्पेस रिसर्च सेंटर बनवण्यासाठी रिलीजियस सेंटर्सला डिस्ट्रॉय करणं बरोबर नाही आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं. कारण की जर रिलिजनला कुणी पॉइंट आउट केलं तर लोक खूप ॲग्रेसिव्ह होतात. आता तुम्ही ह्याच्यामध्ये बघितलं असेल, पीके फिल्ममध्ये जर कोण धर्मावर आवाज उठवला, जेव्हा आमिर खानने धर्मावर आवाज उठवला तर सगळी लोक त्याला मारायला उठली होती. धर्मावर आवाज उठवला तर दॅट इज अ व्हेरी अग्रेसिव्ह थिंग. त्यामुळे गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स काय म्हणतात, एक स्पेस रिसर्च सेंटर उभा करण्यासाठी रिलिजियस इन्स्टिट्यूशनला ब्रेक करणं हे चुकीचं आहे. रिलिजियस इन्स्टिट्यूशन म्हणजे काय, तर चर्चला तोडून स्पेस रिसर्च सेंटर उभा करणं ही थोडी अवघड गोष्ट आहे, असं गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्सना वाटतं. In this picture you can see everything. This is the magnetic equator, that is the sea region where water is available. This is the church, this is the bishop's house, and the school is somewhere in this area. Okay. But upon Dr. Sarabhai's persistence, it was suggested that they approach the only person who could help them in this situation, Father Pereira. This is the picture of Father Pereira, the then bishop of the region. Father Sarabhai's persistence. What is persistence? Persistence is like continuous hard work, continuous efforts to make something done. Okay. साराभाईंचं पर्सिस्टन्स काय होतं की आपण जाऊन फादर पेरिराला भेटलं पाहिजे, आपल्या मनातली गोष्ट त्यांना सांगितली पाहिजे की आपल्याला हा रिजन, हा थुंबा रिजन का पाहिजे, व्हाय डू वी वॉन्ट दिस रिजन, हे जर आपण बिशप पेरिरांना जाऊन सांगितलं पाहिजे. मग तसं झाल्यानंतर मग सगळे त्यांच्या म्हणण्यावर सगळे तिकडे जायला लागतात. ओके. अप्रोच द ओनली पर्सन हु कुड हेल्प देम इन दिस सिच्युएशन. कोण हेल्प करणार ते साईट मिळवण्यासाठी? फादर पेरिरा. आणि ते कोण होते? ही वॉज द बिशप ऑफ द रिजन. बिशप, द हेड ऑफ अ रिलिजियस थिंग, दॅट इज हेड ऑफ Christian religion is known as bishop. Okay. Dr. Sarabhai and Dr. Kalam approached Father Pereira on Saturday evening. साराभाई आणि कलाम हे दोघं मिळून फादर पेरिराच्या घरी गेले, दॅट इज द बिशप्स हाऊस. आणि कधी गेले? सॅटर्डे इव्हनिंगला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द रेव्हरंड सेड, ओ विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माय चिल्ड्रन्स अबोर्ड, फॉर माय अबोर्ड अँड फॉर गॉड्स अबोर्ड. हाऊ इज इट पॉसिबल? जसं मी मगाशी म्हटलं होतं, जेव्हा धर्मावर कोणतरी आवाज उठवतो तेव्हा अग्रेसिव्हनेस येतो. तेव्हा फादर पेरिरा काय म्हटले की तू काय विचारतोयस मला विक्रम? तू मला विचारतोयस की मी ही जागा सोडून जाऊ? तू माझ्या चिल्ड्रन. व्हॉट इज अबोर्ड ॲक्च्युली? अबोर्ड मीन्स अ प्लेस ऑफ रेसिडेन्स. प्लेस ऑफ रेसिडेन्स. ओके. ओ विक्रम, यू आर आस्किंग मी फॉर माय चिल्ड्रन्स अबोर्ड. तू माझ्या मुलांच्या, फादर बिशपसाठी सगळी लोक जे काही डिसायपल्स आहेत ते सगळे त्यांच्या मुलासारखेच असतात. त्यामुळे ते काय म्हणतात, तू माझ्या मुलांच्या रेसिडेन्सला इकडून हलवायचा प्रयत्न करतोयस. तू म्हणतोयस की माझी मुलं इथली जागा सोडून दुसरीकडे सेटल व्हायला पाहिजेत. यू आर आस्किंग फॉर माय अबोर्ड. तू मला असं म्हणतोयस की मी ही जागा सोडून दुसरीकडे जायला पाहिजे. अँड फॉर गॉड्स अबोर्ड, तू देवाला सुद्धा ही जागा सोडून दुसरीकडे जायला लावतोस. हे कसं शक्य आहे? हाऊ इज इट पॉसिबल? Father Pereira then invited the party to visit the church on the Sunday morning. ही दोघं, साराभाई आणि कलाम, ही दोघं सॅटर्डे इव्हनिंगला फादरना भेटायला गेले होते.
आणि मग त्यांनी इन्व्हायटेड द पार्टी म्हणजे पार्टी दिली नव्हती त्यांनी, इन्व्हायटेड द पार्टी म्हणजे ह्या दोघांना, साराभाईंना आणि कलामना. They had called it as a party. They had exclaimed it as a party. Okay. Father Pereira then invited the party to visit the church on Sunday morning. ते म्हटले, विक्रम, तू आणि कलाम तुम्ही दोघं दुसऱ्या दिवशी सकाळी संडे मॉर्निंगला चर्चमध्ये या, तिथं आपण बोलूया, असं फादर पेरिरा त्या दोघांना म्हणतात. Dr. Sarabhai and his team and the forever inquisitive disciple Dr. Kalam took up the offer. What is inquisitive? Who is having more excitement to know things, who wants to know more and more answers to his questions, is known as an inquisitive person, who is very eager to know things. Eager to know things. To know things. Okay, this is known as inquisitive. डॉक्टर साराभाईंची टीम, स्वतः डॉक्टर साराभाई अँड कलाम, अँड कलामला त्यांनी ॲडजेक्टिव्ह काय वापरलंय, इन्क्विजिटिव्ह डिसायपल. दिस इज अन ॲडजेक्टिव्ह यूज टू डॉक्टर कलाम. डॉक्टर कलामला ॲडजेक्टिव्ह वापरले इन्क्विजिटिव्ह डिसायपल. म्हणजे डिसायपल म्हणजे काय, डिसायपल म्हणजे फॉलोवर, डिसायपल म्हणजे फॉलोवर. डॉक्टर कलाम त्यांचं स्वतःचं ॲट दॅट टाइम डॉक्टर कलाम वॉज फॉलोवर ऑफ विक्रम साराभाई. ते डॉक्टर विक्रम साराभाईंच्या अंडर काम करत होते, त्यामुळे ही वॉज अ फॉलोवर, ही वॉज अन इन्क्विजिटिव्ह फॉलोवर. ओके, मग त्यांनी ती ऑफर मान्य केली आणि दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे सगळेजण मिळून चर्चमध्ये गेले संडे मॉर्निंगला. ओके, दिस इज द चर्च ऑन दॅट प्लेस. ॲट चर्च the next Sunday, the Reverend invited Dr. Sarabhai up to the dais stage. Okay. After the prayers झाल्यानंतर जे काही चर्चचं जे काही रेग्युलर फॉलोअप असतं ते झाल्यानंतर, प्रेयर्स सगळे झाल्यानंतर मग फादर पेरिरांनी काय केलं तर विक्रम साराभाईंना स्टेजवर बोलवून घेतलं. आफ्टर द प्रेयर सर्व्हिस, टर्निंग टू एव्हरीवन प्रेझेंट ही सेड, मग ते सगळ्यांकडे बघायला लागले, जेवढे डिसायपल्स, जेवढे तिथे जे काही लोक आले होते चर्चमध्ये त्यांच्याकडे ते बघायला लागले आणि बोलले. ही सेड, डिअर चिल्ड्रन, फादर नेहमी त्यांच्या डिसायपल्सना, जे कोण चर्चमध्ये असतात त्यांना चिल्ड्रन म्हणत असतात. का तर ते सगळ्यांना आपल्या मुलासारखं बघत असतात. प्रत्येक माणसामध्ये त्यांना आपल्या मुलाची छवी दिसत असते, त्यामुळे ते नेहमी प्रत्येक डिसायपलला चिल्ड्रन असं म्हणत असतात. Dear children, here is a scientist Dr. Vikram Sarabhai. What does science do for us? मग हे जे फादर आहेत ते त्या स्टुडंट्स नाही, जे काही डिसायपल्स इथं आहेत ते सगळ्यांना एक प्रश्न विचारतात की व्हॉट सायन्स डू फॉर अस, सायन्स आपल्यासाठी काय करतं. We benefit from the devices that science has developed to light up our homes. लाईट अप, ते काय म्हणतात की आपल्याला किती बेनिफिट होतो, जे सायन्सनी जी लाईट बनवली आहे, जे ट्यूब्स बनवलेत, जे काही इन्व्हेन्शन्स केलेत, त्यामुळे आपलं घर लाईट अप होतं, त्यामुळे आपल्या घरामध्ये उजेड पडतो, रात्रीच्या अंधकारामध्ये प्रकाश मिळतो. हे सायन्समुळे झालंय. परत एकदा वाचते. वी बेनिफिट फ्रॉम द डिव्हाइसेस हिअर मीन्स ट्यूब, लाईट्स, बल्ब्स, डिव्हाइसेस दॅट सायन्स हॅज डेव्हलप टू लाईट अप आवर होम्स. ओके, ट्यूब्स, बल्ब्स वगैरे. I am able to talk to you using this mic thanks to the technological advancement. आता हे ट्यूब्स लाईट झालं, आता मी तुमच्यावर माईकवर बोलू शकते, तुमच्या सगळ्यांपर्यंत, जेवढे तुम्ही हजारो लोक माझ्या समोर आहे, तुमच्या सगळ्यांपर्यंत माझा आवाज पोहोचू शकते. कशामुळं, ह्या माईकमुळं. आणि हे माईक कोणी डेव्हलप केलं, सायंटिस्टनी, सायन्समुळे हे डेव्हलप झालंय. थँक्स टू द टेक्नॉलॉजिकल ॲडव्हान्समेंट. मेडिकल सायन्स अलाउज डॉक्टर टू डायग्नोज अँड ट्रीट पेशंट्स. जे काही लोक डिसीजेसला फेस करतात ते सगळे ट्रीट कुणामुळे होतात, मेडिकल सायन्समुळे. मेडिकल सायन्स ट्रीट्स देम. मेडिकल सायन्स नसतं तर लोक जगली नसती, मॉर्टॅलिटी रेट वाढला असतं, लोक जास्त मेले असते. आपण सगळे जगतोय, आपण सगळे हेल्दी आहोत, कुणामुळं, मेडिकल सायन्समुळं. द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी एनहान्स द ओव्हरऑल कम्फर्ट अँड क्वालिटी ऑफ ह्युमन लाईफ. ते काय म्हणतात की सायन्समुळे आपली ओव्हरऑल ह्युमन लाईफ जी आहे ती ह्युमन लाईफची क्वालिटी आणि कम्फर्ट झोन वाढलाय. तुम्ही तुमच्या घरामध्ये असता, गरमीमध्ये किती गरम होतं, फॅन चालू करता, कम्फर्ट लेवल वाढते, राईट. असे मेनी सायंटिफिक डिव्हाइसेस आहेत, वी ऑल नो अबाउट देम. ह्या सगळ्यामुळं आपली जी ह्युमन लाईफ आहे
क्वालिटी लाईफ, कम्फर्ट लेवल वाढले. कुणामुळं? सायन्समुळं. And what do I do as a preacher? Me preacher. And what is preacher? The one who teaches. The one who teaches. Fathers काय करत असतात? तर ते religious knowledge, the knowledge which is needed for the society, हे सगळं ते सगळ्यांना शिकवत असतात. ते काय म्हणतात? मी काय करतोय ॲज अ प्रीचर, असं ते त्यांना विचारतात. I pray for you, for your well-being and for your peace. I am just a preacher. मी थोडंसं तुम्हाला नॉलेज देतो. I just teach you some things. पण माझं एक्झॅक्ट काम काय? मी तुमच्यासाठी प्रे करतो, तुमच्या वेलबिंगसाठी काम करतो, तुमचं घर सुखी राहावं, तुमची फॅमिली सुखी राहावी, तुमच्यावर काही अडचणी होईल तसं मी प्रे करतो देवाला. अँड फॉर युअर पीस, तुम्हाला पीस मिळावं असं मी देवाला प्रे करतो. इन शॉर्ट, विक्रम अँड आय आर डुईंग द सेम जॉब. कसं? तर हे फादर काय करतात? तर सगळ्यांच्या वेलबिंगसाठी प्रे करतात, सगळ्यांचं लाईफ सिक्युअर्ड व्हावं ह्याच्यासाठी प्रे करतात, सगळ्यांचं लाईफ स्मूथ जावं ह्याच्यासाठी प्रे करतात. तेच तर सायंटिस्ट पण करतात. आपलं लाईफ सिक्युअर्ड व्हावं, कम्फर्टनेस राहावं, लाईक आपल्याला जे काही सायंटिफिक डिव्हाइसेस आपण वापरतो किंवा जे काही सायंटिफिक नॉलेजमुळे आपल्या लाईफमध्ये भर पडते, हे सगळंच तर आपल्याला पीस देतं. ह्यात धिस ऑल गिव्स अस पीस. सायंटिफिक थिंग्समुळे आपल्याला पीस मिळते, सायंटिफिक्समुळे आपलं वेलबिंग होतं, दॅट्स वॉट. आणि आपण सगळे सेक्युअर्ड अँड कम्फर्ट लेवलमध्ये जातो. त्यामुळे फादर काय म्हणतात? माझं आणि विक्रमचं काम सेम आहे. वी बोथ आर डुईंग द सेम जॉब. अँड व्हॉट इज दॅट जॉब? Your peace, your comfort level, your well-being is our job. Both science and spirituality seek the Almighty's blessings for the prosperity of the human mind and body. ते काय म्हणतात? सायन्स आणि स्पिरिच्युअलिटी दोन्ही मिळून ह्युमन प्रॉस्पेरिटीसाठी काम करते. काय म्हणतात? द सायन्स अँड स्पिरिच्युअलिटी. सायन्स इन द सेन्स आपण इथं विक्रम साराभाई घेऊया आणि स्पिरिच्युअलिटी म्हणजे आपण इथं फादर पेरेरा घेऊया. सीक्स द ऑलमायटीज ब्लेसिंग. दोन्हीला आपण सायन्स आणि स्पिरिच्युअलिटीला देवाचा आशीर्वाद मिळतो फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ह्युमन माइंड अँड बॉडी. लोकांच्या प्रॉस्पेरिटीसाठी, लोकांच्या वेलबिंगसाठी आम्हाला आशीर्वाद मिळतो की आम्ही तुमच्यासाठी काहीतरी करू शकतो. फॉर द माइंड, फॉर द ह्युमन माइंड अँड बॉडी. डिअर चिल्ड्रन, Dr. Vikram says that within a year he wants to build a scientific facility near the sea coast, replacing all the settlements that now stand here. हे सगळं आधी, हे बोलण्याआधी फादर काय करतात? तर सगळ्यांना कम्फर्ट लेवलमध्ये घेऊन जातात, की हे सांगण्याचा प्रयत्न करतात की माझं आणि त्याचं काम सेम आहे. मग ते मेन पॉईंटवर येतात. अँड व्हॉट इज द मेन पॉईंट? ते सांगतात की विक्रम साराभाईने ह्या जागेवर जिथं आपण सध्या आहोत, जिथं हे चर्च आहे, जिथं तुमची घरं आहेत, जिथं स्कूल आहे, ह्या सगळ्या सेटलमेंट्सना काढून तिथं त्यांना एक रिसर्च इन्स्टिट्यूट उभं करायचं आहे. वन इयरच्या आत, एका इयरमध्ये त्यांना हे सगळं काढून इथं रिसर्च सेंटर उभं करायचं असं ते मेन पॉईंट त्या सगळ्यांना सांगतात. Dear children, Dr. Vikram says that within a year he wants to build scientific facilities near the sea coast, replacing all the settlements that now stand there. Now, can you give up your abode? तुम्ही तुमचं अबोर्ड करू शकाल का? तुम्ही तुमचे हे जे सेटलमेंट्स आहेत ते सोडून दुसरीकडे जाऊ शकाल का? असं ते विचारतात. Can I give up my abode? Can we give up God's abode for such great scientific mission? ते काय म्हणतात की हे जे सायंटिफिक मिशन आहे ते आपल्यासाठी आहे, आपल्या वेलबिंगसाठी आहे, आपल्या कम्फर्टसाठी आहे, आणि तेच तर मी पण करतोय. तर मग ह्या ग्रेट सायंटिफिक मिशनसाठी मी माझा अबोर्ड देऊ नाही शकत का? ह्या ग्रेट सायंटिफिक मिशनसाठी तुम्ही तुमचा अबोर्ड नाही देऊ शकत का? ह्या ग्रेट मिशनसाठी आपण आपल्या देवाचा अबोर्ड नाही देऊ शकत का? आपण आपले सेटलमेंट्सना दुसरीकडे घेऊन जाऊ शकत नाही का? ह्या ग्रेट सायंटिफिक मिशनसाठी ज्या दोन्हीचं एम सेम आहे, तुमचं वेलबिंग, तुमचं कम्फर्ट झोन. For this great scientific mission, Dr. Kalam recalled how he witnessed a pin drop silence for a long moment. डॉक्टर कलामला आठवलं की जेव्हा हे डॉक्टर पेरेरा स्टुडंट्स डिसायपल्सला सांगत होते तेव्हा पिन ड्रॉप सायलेन्स होतं. बघा ना, तुमच्या लाईफचं, तुमचं घर कोणतरी तोडणार आहे, तुम्हाला दुसरीकडे नाही, किती सन्नाटा पसरून जाईल तुमच्या लाईफमध्ये. सेम झालं होतं त्या सगळ्या डिसायपल्स बरोबर.
फुल पिन ड्रॉप्स आणि पिन पडली तरी आवाज ऐकू येईल अशी सिच्युएशन होती तिथं. एक अशी पिन पडली तर एकदम जोरात आवाज येईल एवढं सायलेन्स तिथं होतं. Then everyone got up and the whole church reverberated. What is reverberated? Echoed loudly. Echoed loudly. सगळे जण एकाच आवाजात काय म्हटले, जोरात म्हटले, विथ अ डेफनिंग नॉईज. डेफनिंग म्हणजे काय, एवढं जोरात की आपले कान बंद होतील असं डेफन करण्याजोगं, कानाचे पडदे फाटणं एवढे जोरात आवाजात काय म्हटले ते कलेक्टिव्ह आमेन. आमेन म्हणजे काय, ख्रिश्चन लोक युजली टू से एक्सेप्टिंग थिंग्स ते आमेन म्हणतात. जे काही ते देवाला म्हणतात आमेन, येस आमच्याकडून होकार आहे. तर सगळ्यांनी मिळून धिस रिसर्च सेंटर उभा करण्यासाठी सगळ्यांनी होकार दिला इन अ कलेक्टिव्ह डेफनिंग नॉईज. And so work on the research center was soon underway. Underway म्हणजे काय, it got into work. It got into work or carried away. Or carried away. ओके. मग ह्या सगळ्यांचा होकार मिळाल्यानंतर रिसर्च सेंटरचं काम चालू झालं. But no without alternate accommodation being offered to the affected fisherman, the church and the Reverend Pereira. हे त्यांनी रिबिल्ड केलं, इथं त्यांनी रिसर्च सेंटर उभा केलं, पण कोणत्या कंडिशनवर, त्यांनी सगळ्यांसाठी नवीन सेटलमेंट स्वतः दिलं. हे जे सायंटिस्ट होते ह्या सगळ्यांनी चर्चसाठी दुसरी जागा दिली, रेव्हरंड पेरेराच्या घरासाठी दुसरी जागा दिली, स्कूलसाठी दुसरी जागा दिली, फिशरमॅनसाठी दुसरं फिशिंग ग्राउंड दिलं. हे सगळं अल्टरनेटिव्ह त्यांनी दिलं आणि ते सगळं दिल्यानंतरच त्यांनी हे एक्सेप्ट केलं आणि ह्या जागेवर त्यांनी रिसर्च सेंटर उभा केलं. यू कॅन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ द प्रेझेंट space research organization which is built in Thumba, and before this here was the church, here was the bishop's house, the school and the fishing ground, and here is the vast research center which is built up, you can see now, in Thumba, Kerala. So here we end up with the second part of this lesson. Let's start with a new session in the next video. Thank you.